हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी अज की क्लास। अज असीं +2 क्लास का जो थर्ड चैप्टर है मैथ्स वो एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करांगे। एक्सरसाइज डिस्कस करने तो पहला साडे कोल एक्सरसाइज नाल रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सैप्ट्स ने जो असीं क्लीयर करांगे पहला, ठीक है जी। फिर आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करांगे। हुण मैथ्स की हुंदियां ने, मैथ्स की हुंदियां ने असीं पहला जिहड़ा हैगा 3.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। हुण अगे हैगा कि असीं जिहड़ियां मैथ्स हुंदियां ने उन्हां नूं किवें ऐड करना है, ठीक है जी, किवें जिहड़ा हैगा उन्हां नूं सबट्रैक्ट करना है एंड किवें उन्हां दी मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर अगे अपने कोल इहदा रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आ जांदियां ने, ठीक है जी। हुण आपां वन बाय वन अपने सारे जिहड़े हैगे टॉपिक पहले क्लीयर करांगे, फिर आपां अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करांगे, ठीक है जी। चलो देखते हैं, साडे कोल फर्स्ट टॉपिक हैगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन की हुंदी है जिवें असीं पहलां, ठीक है, एडिशन भी होई हुंदी है जिवें अपने कोल सिंपल नंबर ने 2 + 3 असीं ऐड कर दिंदे हां 5, ठीक है जी। हुण सिमिलरली असीं जिहड़ा हैगा मैट्रिक्स नूं ऐड करांगे। मैट्रिक्स साडी प्लेसिस दे विच हुंदी है, जिवें अपने कोल 2 मैट्रिक्स ने। सपोज कर लो कि साडे कोल A मैट्रिक्स हैगी है 2 4 6 8, ठीक है जी। एंड साडे कोल B मैट्रिक्स हैगी है, कोई ओहदे एलिमेंट हैगे ने अपने कोल 2 3 1 0, ठीक है जी। ये 2 मैट्रिक्स ने। हुण असीं इन्हां दोनों मैट्रिक्स नूं ऐड किवें करांगे? सब तो पहली कंडीशन ही की है साडे कोल कि अगर असीं दो मैट्रिक्स नूं ऐड करना है, ठीक है जी, एडिशन करनी है दो मैट्रिक्स की, तो दोनों मैट्रिक्स के जिहड़े ऑर्डर होने चाहिए ने वो सेम होने चाहिए ने। जिवें साडे कोल फर्स्ट मैट्रिक्स है जी, ए मैट्रिक्स है, ओहदा ऑर्डर की है अपने कोल 2 × 2, इट मीनस 2 × 2 का मतलब असीं पहला जान चुके हैं ना कि है साडे कोल नंबर ऑफ जिहड़ियां रोज ने, ठीक है जी, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ जिहड़े हैगे ने कॉलम, वो की होने चाहिए ने साडे कोले दोनों मैट्रिक्स दे सेम होने चाहिए। देखो मेरे कोले फर्स्ट मैट्रिक्स जिहड़ी ए आ ओहदी नंबर ऑफ रोज कितनियां ने 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ने वो भी 2 ने। एंड जिहड़ी बी मैट्रिक्स ओहदी नंबर ऑफ रोज 2 ने एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने साडे कोले 2। हुण इस दोनों मैट्रिक्स नूं असीं ऐड कर सकते हैं। जे हुण मेरे कोले इहदा ऑर्डर अलग हुंदा है, इहदा ऑर्डर अलग हुंदा है, तो जो असीं एडिशन करनी साडी वो पॉसिबल नहीं हुंदी, ठीक है जी। सब तो फर्स्ट गल यही ध्यान रखनी है कि असीं जदों भी दो मैट्रिक्स नूं ऐड करना तो उन्होंने का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। हम आप ए ते बी नूं ऐड करांगे, देखो साडे कोल रिजल्ट की होगा 2 4 6 8, ठीक है जी, प्लस 2 3 1 0। हुण असीं किवें ऐड करना, ठीक है जी। ये साडी मैट्रिक्स दा A11 एलीमेंट है, ये भी A11 है। A11 दे विच असीं A11 ऐड करांगे, मीनस की हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी। तो की आ गया साडे कोल 2 + 2। सिमिलरली असीं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है जी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया ना A12। सिमिलरली असीं A12 दे विच A12 ऐड करांगे तो की आ जाऊगा 4 + 3 सेकंड एलिमेंट। इस तो बाद हुण अपने कोल हैगा 21, A21, इनू असीं 21 ही बोलदे ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6, सेकंड मैट्रिक्स दा जिहड़ा हैगा अपने कोल A21 की हो गया 1, ठीक है जी। एंड उस तो बाद अपने कोल A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A22 अपने कोल है 8, सेकंड मैट्रिक्स है जिहड़ी बी दे च अपने कोल A22 की है 0, ठीक है जी। ऐड कर दो, ऐड करांगे देखो की रिजल्ट होगा अपने कोल 2 च 2 ऐड कीता 4, ठीक है जी। 4 दे विच 3 ऐड करांगे 7, 6 + 1 7, 8 + 0 8। तो साडे कोल दो मैट्रिक्स दी एडिशन की हैगी ए वाली, ठीक है जी। इस तरीके नाल साडे कोल ऑर्डर 3 × 3 दा भी हो सकदा है, 4 × 4 दा भी हो सकदा, साडा ऑर्डर कोई भी हो सकदा है, बट ऑर्डर की होना चाहिए सेम होना चाहिए जो असीं दो मैट्रिक्स नूं ऐड करना, ठीक है जी। ये साडे कोल है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हुण असीं गल करदे हां सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। असीं दो जिहड़ियां मैट्रिक्स ने उन्हां नूं किवें जिहड़ा हैगा सबट्रैक्ट करदे हां। सपोज कर लो साडे कोल फर्स्ट मैट्रिक्स हैगी आ 2 6 8 9 एंड जिहड़ी सैकंड मैट्रिक्स आ B वो सिलेक्ट कर लो कि हैगी साडे कोल 1 7 9 9, ठीक है जी। ये वाली लेट कर हुण ये दोनों नूं सबट्रैक्ट करांगे। देखो ਇਹਦੇ ਲਈ भी सेम रूल है कि अगर ਅਸੀਂ सबट्रैक्ट करनी है दो मैट्रिक्स की तो उन्हों का ऑर्डर भी साढ़े को इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है जी। हुण A - B करांगे तो रिजल्ट की होगा 2 6 8 9 माइनस करनी है असी सेकंड 1 7 9 9। सबट्रैक्ट करो हम 2 - 1 करांगे 6 - 7 करांगे, ठीक है जी। हुण क्लीयर तो हो गया ना कि असी फर्स्ट नूं फर्स्ट नाल सैकंड नाल इदां ही माइनस करना। 8 - 9 9 - 9 करांगे, ठीक है जी। तो रिजल्ट की होगा देखो साडे कोल जो असीं 2 दे विचों 1 माइनस कीता 1 आ गया,
ਐਂਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ -1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ। 9 - 9 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ 1 - 1 -1 ਐਂਡ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਫਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ 2 1 3 2 ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨਾਲ 2 - 1 3 0। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ a ਤੇ b ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ a into b ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆਊਗਾ 2 1 3 2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਲਮਸ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 2 ਫਿਰ ਪਲੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ, ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੋ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮੀਨਸ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 2 into -1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ -1 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ 0 ਨਾਲ, ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਆਪਣੀ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਗੀ 1 ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ 0 ਨਾਲ ਪਲੱਸ 1 into 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਫਸਟ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਚੱਲ ਪੂਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰੋ ਨੂੰ ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ, ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ 3 into -1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਨੂੰ ਪਲੱਸ 2 into 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ 3 ਨੂੰ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4। ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 6, 3 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ -1, 2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 0। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਗਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 + 3 7 -2 + 0 -2 6 + 6 12। ठीक है जी, -3 + 0 -3। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ 2 ਨੰਬਰ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ 2 × 3 × 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 × 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਟ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a + b
ठीक है जी, a प्लस b एंड b प्लस c तो साडे कोल जिहड़ा रिजल्ट आ इक्वल आउंदा है। इट मींस की कर दिंदे आपां जिवें लिखदा 2 + 3 3 + 2 दोनों ਨੂੰ प्लस करांगे 5 = 5। ठीक है जी, ये साडी हुंदी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ a + b ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ b + a ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ 2 3 4 5 ਐਂਡ b ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ 2 6 2 0। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ a + b ਐਂਡ b + a ਕਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। पहला सी a + b करांगे। ठीक है जी, 2 3 4 5 प्लस 2 6 2 0। हुण मैं b मैट्रिक्स अगे लिखूंगी। ठीक है जी, 2 6 2 0 एंड मेरे को a हैगी है 2 3 4 5 ऐड करो, देखो रिजल्ट क्या होगा अपने को 2 च 2 ऐड करांगे 4। ठीक है जी, 3 दे विच 6 ऐड करांगे 9 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 6 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 5। ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 4 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 9 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 6 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 5। ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਸਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है 2 मैट्रिक्स की जगह पे 3 मैट्रिक्स आ जाए। सपोज कर लो एक साडे कोल मैट्रिक्स A है, दूसरी B है एंड तीसरी C है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है 3 मैट्रिक्स लिख के मैं होल्ड कर दिया कि अगर मैं पहले 2 मैट्रिक्स नु ऐड करा प्लस थर्ड मैट्रिक्स ऐड करा ਉਹਦੇ ਚ पहला A ਤੇ B ਦਾ प्लस ਕੀਤਾ, जिन्ना आंसर आ गया ਉਹਦੇ ਚ मैं C ਨੂੰ ऐड करता। इसी तरह मैं ਕੀ ਕੀਤਾ A ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ B ਤੇ C ਨੂੰ ऐड करता, b ਤੇ c ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਐਡ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਹੋਗਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾ। ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਐਡਿਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਐਡਿਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 2 0 3 6, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਡ ਕਰਾਂ, जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन की सी कि ऑल एलिमेंट इज जीरो कॉल्ड जीरो जी होगी मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होंगे सारे को जीरो मैट्रिक्स होंगी है। ठीक है जी, हम मेरे को जीरो मैट्रिक्स की हो जूगी 0 0 0 0। ठीक है जी, अगर मैं a + 0 करा a + 0 करा इन्हें दोनों को ऐड करता। ठीक है जी, मेरे को जीरो मैट्रिक्स आ दोनों को ऐड करता, मेरे को रिजल्ट की आऊगा 2 0 3 6 एज इट इज आऊगा। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੈਂ a + 0 ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ 0 + a ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ a ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਐਡਿਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਥ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਐਡਿਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਐਡਿਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ a ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ a ਆ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ माइनस ए मैट्रिक्स की होगी मेरे को आ वाली जी होगी मैट्रिक्स वो सारे एलिमेंट नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है जी, सारे एलिमेंट नेगेटिव हो जाएंगे। मैं इसे जी हैगी मैट्रिक्स नेगेटिव ना मल्टीप्लाई करती। हुण इत्थे एग्जिस्टेंस का मतलब की है कि एग्जिस्टेंस इनवर्स उल्टा होंगे ना, इट मीनस ये पॉजिटिव है नेगेटिव होगी। अगर मैं दोनों को ऐड करा, अगर मैं करा a + नेगेटिव तो मेरे को रिजल्ट की आऊगा 0 आऊगा। देखो क्लियर ही हो रहा है, 2 + माइनस हो जाता। ठीक है जी, दोनों को ऐड करेंगे अपने को इतने माइनस का साइन है, 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0 0 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਐਂਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, मैट्रिक्स एंड द इनवर्स मैट्रिक्स दोनों ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.2 ਤੇ। फ्रेंड के अपने को हैगा नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 ਦਾ ਫਸਟ ਸਮ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ A ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਤੇ C ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ A B C ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, A ਤੇ B ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, A ਤੇ B ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ C ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ए ते बी दी मल्टीप्लाई फाइंड आउट करनी है, बी दी मल्टीप्लाई जिहड़ी हैगी फाइंड आउट करनी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ए ਤੇ बी ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ कहता ਕਿ a + b ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ b ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ 2 4 3 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ 1 3 -2 ਐਂਡ 5, ऐड करो, ठीक है जी। फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट एलिमेंट ऐड करना है, 2 + 1 करना है, 4 + 3 करना है, 3 + -2 आ जाएगा, ठीक है जी। 2 + 5 ऐड करोगे तो रिजल्ट की होगा देखो अपने को 2 + 1 3 हो गया, ठीक है जी। 4 + 3 7 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 माइनस हो के 1 आ जाएगा एंड 5 ਤੇ 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा अपने को 7, इसलिए साडा आंसर, ठीक है जी। ये ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ कहता ਕਿ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 - 1 4 - 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 - -2 ਆ ਜਾਊਗਾ एंड 2 - 5 आ गया। माइनस करो, देखो जी सिंपल माइनस है, नंबर भी सिंपल ने। 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 3 ਤੇ 2 ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ 5 2 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ -3, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ C ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ C ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 4 3 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈਨਸ C ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੈ -2 5 3 ਐਂਡ 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 3 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਕੀ ਹੋਗਾ ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 6, 3 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 12, 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 9, 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। -2 5 3 7 ਸੌਰੀ 4 ਇੱਥੇ ਨਾ 4। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਗਾ 6 -2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 12 -5 9 -3 6 -4, तो लिखो अपनी मैट्रिक्स की आ गई माइनस करके माइनस माइनस प्लस, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਣੇ 6 ਆ ਗਿਆ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ 2 ਆ ਗਿਆ। तो साडा रिजल्ट क्या आएगा 3A - C ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ 8 7 6 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ C ਪਾਰਟ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ। C ਪਾਰਟ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਤੇ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A ਤੇ B ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, A ਤੇ B ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 2 4 3 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੈਨ v ਨਾਲ 1 3 -2 ਐਂਡ 5। ਚਲੋ ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਫਸਟ रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एम ਕੀਤੀ ਸੀ। देखो 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है जी। फिर 4 ਨੂੰ +4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ -2 ਨਾਲ, फर्स्ट हो गई। ਹੁਣ फर्स्ट रो ਨੂੰ ਅਸੀਂ सेकंड कॉलम ਨਾਲ 2 × 3 + 4 × 5, ठीक है जी।
ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ रो फस्ट कॉलम सैकंड रो सैकंड कॉलम 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ प्लस 3 ਨੂੰ सॉरी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ठीक है जी प्लस 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ देखो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट की आ रहा है अपने को 2 प्लस माइनस माइनस हो चुका 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਆ ਜਾਊ ठीक है जी 6 प्लस 20 फिर 3 प्लस माइनस -4 एंड 9 प्लस 10 आ गया चलो हम इन्हें सॉल्व कर दोगे 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 माइनस करांगे -6 आ गया ठीक है जी 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ऐड करांगे 26 आ जाएगा एंड 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 माइनस करांगे -1 आ गया 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ 19 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ A ਤੇ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मैं खुद सॉल्व करता B ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਆਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ਦਾ फर्स्ट एलिमेंट ठीक है जी इधरों भी ਅਸੀਂ फर्स्ट एलिमेंट ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ b ਦੇ ਵਿੱਚ b ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ -b +b ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a + a ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ a ਦੇ ਵਿੱਚ a ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ a + a ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 2a ਐਂਡ b ਤੇ b ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 2b ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ठीक है जी कैंसिल हो रही नहीं तो अपने को 0 बन गया -b +b दोनों सब्ट्रैक्ट करांगे सेम ने 0 आ गया ठीक है जी a ਤੇ a ਨੂੰ 2 ऐड करांगे अपने को एक रिजल्ट आ जाएगा 2a ये अपना आंसर ठीक है ये इजी फाइंड आउट करना सी सेकंड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਚਲੋ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a² + b² ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 2ab ਨੂੰ +2ab हो गया ठीक है जी फिर साडे कोल हैगा b² + c² ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ 2bc ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ a² + c² ਐਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ -2ab ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ +-2ac ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a² + b² ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -2ab ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ a + b ਦਾ ਸਕੁਅਰ a + b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ a + b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ a + b ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ + b ਦਾ ਸਕੁਅਰ + 2ab ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ + b ਦਾ ਸਕੁਅਰ + 2ab ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a + b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ b + c ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ +-, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੂਗਾ ਇਹ a - c ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ +-, ਹੋਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ 2ab ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ -, a - b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ठीक है जी एक ही है सारा रिजल्ट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ 2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ 3x3 ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ 3x3 ਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ 3x3 ਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2x2 ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 3x3 ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 4x4 ਦੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਨਾਲ ਥਰਡ ਨੂੰ ਥਰਡ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ -1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਨੈਕਸਟ 4 + 7 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ -6 + 6
फिर 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, ठीक है जी, 16 प्लस 5, नेक्स्ट आऊगा अपने को 2 प्लस 3, 8 प्लस 2 एंड 5 प्लस 4। चलो ऐड कर दो इन्हां, ठीक है जी, वो साडा रिजल्ट आ जाऊगा, आंसर आ जाऊगा। तो ऐड करांगे, देखो की बनूगा, माइनस का 1 है एंड 12 प्लस है, प्लस माइनस माइनस हुंदा हुंदा है, ठीक है जी। 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਆਪਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 एंड 4 प्लस 7 दोनों प्लस ਦੇ ਨੇ, प्लस हो जाएगा, भी 11 बन गया एंड देखो प्लस माइनस माइनस का रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। 8 प्लस 8 16 हो गया, ठीक है जी। 5 प्लस 0 5 हो गया एंड 16 प्लस 5 21 हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया, ठीक है जी। 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9, तो साढ़े को मैट्रिक्स ये बन गई, ठीक है जी। ऐड करने तो बाद साਡਾ आंसर किया गया ये वाला। सिमिलरली नेक्स्ट हम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फोर्थ पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ਦਿੱਤੀ, ठीक है जी। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, cos square x ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇ sin square x, ठीक है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स ਦੀ ਵੀ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स ਦਾ, सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स ਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos square x, ठीक है जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ sin square x plus cos square x हो जाएगा, ठीक है जी। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ cos square x plus sin square x। ਅਸੀਂ ਨੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਐਂਡ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ sin square theta plus cos square theta is equal to 1, ठीक है जी। यही फार्मूला पढ़ा सीगा भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin square theta plus cos square theta ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 1, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, cos square plus sin square ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ 1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ 1 1 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 4th ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 3rd ਕੁਐਸਚਨ। हाँ जी स्टूडेंट के अपने को है 3rd क्वेश्चन। देखो 3rd क्वेश्चन की कह रहे हैं, कहते कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, अपन जो भी मैट्रिक्स दी हुई ने सिग्नल की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। चलो 1 बाय 1 जो है आप चैक करते हैं अपनी मैट्रिक्स ਨੂੰ। फर्स्ट हैगा साडे कोले, ठीक है जी। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे पहला करके आए हैं इस की करेंगे ਅਸੀਂ फर्स्ट रो ਨੂੰ फर्स्ट कॉलम ਨਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ मल्टीप्लाई ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ b ਨੂੰ b ਨਾਲ प्लस पा के, ठीक है जी। फिर a ਨੂੰ मल्टीप्लाई करनी है ਅਸੀਂ माइनस b ਨਾਲ, देन ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, फिर b ਨੂੰ मल्टीप्लाई करनी है a ਨਾਲ, ठीक है जी। सेम ਹੁਣ ਅਸੀਂ मल्टीप्लाई करनी है माइनस b ਨੂੰ सेकंड रो चल भी फर्स्ट कॉलम ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है जी। माइनस b मल्टीप्लाई a एंड प्लस a मल्टीप्लाई b आ जाएगा, ठीक है जी। फिर माइनस b मल्टीप्लाई माइनस b, ठीक है जी। फिर प्लस का साइन आऊगा, फिर अपने को a मल्टीप्लाई a, ठीक है जी। इसी तरीके नाल करते हैं। ਹੁਣ देखो ਅਸੀਂ a ਨੂੰ a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। b ਨੂੰ b ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ b ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਵਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ a ਨੂੰ ਅਸੀਂ -b ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, -a ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ +a ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -ba ਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है जी। +ab आ जाएगा, ab ਨੂੰ b ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, a भी आ जाएगा, ठीक है जी। -b प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड b ਨੂੰ b ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ b स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ a स्क्वायर हो जाएगा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਇਹ प्लस ਦਾ, प्लस माइनस माइनस सेम ने 0 बन गया, ठीक है जी। इतने प्लस माइनस माइनस 0 बन गया, तो रिजल्ट क्या गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो सारे को दोनों मैट्रिक्स की जी प्रोडक्ट है वो अपना ये वाला सोल्यूशन आ गया, ठीक है जी। सिमिलरली ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ कहता। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਮਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 है एंड रो भी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 है, ठीक है जी। तो फिर रिजल्ट देखो ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਾਲ, देखो नीचे तो कुछ है नहींगा, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 × 2 आ गया, ठीक है जी। उस तो बाद
सैकेंड पार्ट का आंसर अपना। फिर 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है जी। फिर ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ रो ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ रो ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਨਾਲ, ਫਸਟ ਨੂੰ ਥਰਡ ਨਾਲ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रो ਨੂੰ फस्ट कॉलम ਨਾਲ, फिर सेकंड कॉलम ਨਾਲ, फिर थर्ड कॉलम ਨਾਲ, ठीक है जी। तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, एंड देन 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है जी, 3 मल्टीप्लाई 4। मल्टीप्लाई करो, देखो की रिजल्ट होगा अपने को 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 3, सॉरी 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई की 4, ठीक है जी। फिर 6, फिर 8, ठीक है, 6 9 एंड 12, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਟੂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1, ਇਹੀ ਆਰਡਰ ਫਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ने 1 2 3 3 कॉलम ने, ठीक है जी। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 3 क्रॉस 3। देखो अपने को आ मैट्रिक्स ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ 3 क्रॉस 1 ਆਰਡਰ ਦੀ ਸੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਰੋਜ਼ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਸੀ। ਇਹ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੋ ਹੈ 3 ਕਾਲਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 क्रॉस 3, ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਵੀ 3 ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਵੀ 3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ, 2 2 ਨੇ, ठीक है जी। नैक्सट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਤੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 -2 2 3 ਐਂਡ 1 2 3 2 3 1। ਚਲੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ रो ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਮ ਨਾਲ 1 × 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ठीक है जी। फिर ਆਪਣੇ ਕੋਲ प्लस -2 × 2 हो गया, ठीक है जी। फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 × 2 ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ -2 प्लस -2 × 3, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, -2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, -2 × 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਰੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ रो ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਗਾ 2 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਪਲੱਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 1 एंड -2 ਨੂੰ +2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -4 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 + -6 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 3 ਐਂਡ -2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ -2। ਨੈਕਸਟ 2 + 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 + 9 6 प्लस अपने को क्या गया 3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਐਂਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ -3 ਆ ਗਿਆ। 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ -4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਆ ਗਿਆ 8 4 + 9
13 हो गया, 6 + 3 9 हो गया, ये साडे कोल की आ गया आंसर। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ 3 ਪਾर्ट ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੈਗਾ 4th ਐਂਡ 5th ਪਾर्ट। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 4th ਪਾर्ट ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 2x2 ਸੀ ਜਾਂ 2x3 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3x3 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 3x3 ਆਰਡਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੂਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਜੇ ਰੋ ਹੈਗੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਐਂਡ ਫਿਰ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ 3 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ 2 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ -3 ਨਾਲ, प्लस फिर असी 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਨਾਲ। ठीक है जी। 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਨਾਲ, फिर 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ प्लस 4 * 0 आ गया। नैक्सट देखो, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सैकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करना है। फर्स्ट रो ਨੂੰ थर्ड कॉलम ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ। ठीक है जी। प्लस फिर ਅਸੀਂ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਨਾਲ, 3 * 4 आ जाएगा। ठीक है जी। प्लस फिर देखो अपने को 4 * 5। ठीक है जी। 4 * 5 आ जाएगा। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੱਲੂਗੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 3 * 1। ठीक है जी। फिर 4 * 0 एंड 5 * 3। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ 3 * -3 प्लस 4 * 2 प्लस 5 * 0। ठीक है जी। देन हम क्या होगा अपने को थर्ड कॉलम ना 3 * 5 प्लस 4 * 4 प्लस 5 * 5। ठीक है जी। 5 * 5 हो गया। इस तो बाद देखो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ थर्ड रो ਨੂੰ फर्स्ट कॉलम ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ। फर्स्ट रो ਨੂੰ फर्स्ट ਕਾਲਮ। ठीक है जी। मींस 4 * 1 5 * 0 6 * 3। ठीक है जी। इस तो 4 * -3। ठीक है जी। प्लस 5 * 2 एंड 6 * 0 हो गया जी। इस तो बाद अपने को रहेगी हुण लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम। 4 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ 5 ਨਾਲ प्लस 5 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ 4 ਨਾਲ। ठीक है जी। फिर प्लस 6 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 ਨਾਲ। काफी लेंथी हो गया। ठीक है जी। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ 2, 3 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 0 ਐਂਡ 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 12, 2 ਨੂੰ -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ -6, 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 6 प्लस 4 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 0 ਆ ਗਿਆ। ठीक है जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 10, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 12, 4 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 3, 4 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0, 5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 15। ਨੈਕਸਟ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -9, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 8, 5 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0। ठीक है जी। 3 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 15, 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 16, 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 25। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 4 प्लस 5 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0, 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 18। ठीक है जी। फिर 4 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ -3 ਨਾਲ -12 ਆ ਜਾਊਗਾ। ठीक है जी। 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 10 प्लस 6 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆ ਗਿਆ। 4 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 20। ठीक है जी। 5 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 20, 3 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 30। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ 2 + 0 2, 2 + 12 14 हो गया।
प्लस माइनस माइनस 0 बन गया साडे कोल। उस तो बाद 10 30 40 एंड 42 तीनों प्लस करके, ठीक है जी। उस तो बाद है अपने को 3 प्लस 15 18 हो गया एंड माइनस 9 प्लस 8 प्लस माइनस 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 1 हो गया, ठीक है जी। इतने प्लस करांगे असी, देखो अपने को हो गया 15 16 25 फिर ठीक आ गया अपने को ऐड करांगे 16 2 3 4 5 56, ठीक है जी 56 बन गया। उस तो बाद 8 प्लस 18 प्लस 4 22 एंड माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर इन्होंने प्लस करेंगे 20 प्लस 20 40 40 प्लस 30 70 देखिए आंसर, ठीक है जी। इसी साडे कोल थर्ड क्वेश्चन दा फोर्थ पार्ट हुण आपां देख लेने अपना नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। 3x3 दी मैट्रिक्स वाला जिहड़ा सम हुंदा थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है जी। तो आपां कल्ला कल्ला स्टैप जिहड़ा हैगा पूरा ध्यान नाल करना है। एक माइनस दी गलती तुहाडी सारा जिहड़ा हैगा सम गलत करवा सकदी है, तो कल्ला कल्ला स्टैप पूरा नोट करके फिर करिया करो, ठीक है जी। हुण हैगा अपने कोल नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट दे विच देखो असीं मल्टीप्लाई करनी आ मैट्रिक्स हैगी 2 1 3 2 -1 1, ठीक है जी 1 0 1 -1 2 1। तो आप फटाफट कर सकते हैं ना, तो करना आ गया कि 10 मल्टीप्लाई करनी है 2 नूं, ठीक है जी। हुण आप जल्दी जल्दी करेंगे 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है जी। फिर 1 नूं -1 नाल मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाऊगा। फिर 2 नूं 0 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाऊगा। फिर 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया 2 एंड 1 नूं 1, ठीक है। मीनस की कितना फर्स्ट रो पहला फर्स्ट कॉलम बनाना, फिर सेकंड कॉलम बनाना, फिर थर्ड कॉलम बनाना। सिमिलरली हम अपने कोले सेकंड रो आ जाऊगी, सेकंड रो नूं फर्स्ट कॉलम नाल मल्टीप्लाई करेंगे 3 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाऊगा, ठीक है जी। 3 नूं 0 नाल मल्टीप्लाई किया 0 एंड 2 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 4। फिर 3 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया 3 3 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है जी। एंड फिर साडे कोले आ गया -1 नूं -1 प्लस 1 नाल मल्टीप्लाई करेंगे -1 एंड 1 -1 नाल किया भी -1 आ जाऊगा। फिर -1 नूं 0 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाऊगा। -1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस से 1 प्लस से 1 नाल मल्टीप्लाई करेंगे +1, ठीक है जी। तो साडे कोले मैट्रिक्स की आउगी देखो हुण 2 दे विचों 1 माइनस करांगे 1, ठीक है जी। 2 प्लस 0 प्लस 2 2 3 1 4 5 -2 2 एंड 0, ठीक है जी। इसी साडी मैट्रिक्स। इस साडा थर्ड क्वेश्चन। हुण आपां चलदे हां अपने नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को हैगा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। देखो की कह रहे हैं, कहते इफ ए जे साडे कोले ए मैट्रिक्स ए वाली होवे एंड सैकेंड जी बी मैट्रिक्स ए वाली होवे एंड सी मैट्रिक्स गिवन दित्ती हुई है, ठीक है जी। सानू ए बी एंड सी तीनों मैट्रिक्स कहते दैन फिर असीं फाइंड आउट करना है, कंप्यूट करना है ए प्लस बी, ए ते बी नूं प्लस करना है एंड बी ते सी दी माइनस करनी है, सबट्रैक्शन करनी है। उस तो बाद कहता कहते आल्सो वेरीफाई दैट असीं की वेरीफाई करना है कि अगर असीं बी ते सी दी सबट्रैक्ट करांगे एंड उहदे विच ए प्लस करांगे तो किहदे इक्वल आऊगा। अगर असीं ए ते बी दी प्लस कर दी पहला उहदे विचों सी नूं माइनस कर दी। चलो चेक कर लेने, ठीक है जी। पहला असीं फाइंड आउट करना है ए ते बी दी एडिशन, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। ए अपने को हैगा देखो 1 2 -3 5 0 2 एंड 1 -1 1 ऐड करना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ b 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 ਤਾਂ ऐड करांगे देखो रिजल्ट डायरेक्ट ऐड करांगे फिर ਆਪਾਂ, ठीक है जी। 1 ਤੇ 2 सॉरी 1 एंड 3 4 हो गया 2 प्लस था एंड 1 माइनस था, माइनस हो जूगा ना आपके कोल 1 रहेगा, ठीक है जी। -3 + 2 माइनस प्लस माइनस -1 आ गया, ठीक है जी। इस तो बाद देखो 5 + 4 9 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, 2 + 5 7 हो गया, ठीक है जी। 1 + 2 3 -1 + 0 -1 आ जूगा, ठीक है जी। 1 + 3 4 हो गया। इसी तरह हम आप सबट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है बी एंड सी। तो बी साडे कोल हैगी असीं फाइंड आउट करना है बी - सी, ठीक है जी। तो बी अपने कोल हैगी देखो बी मैट्रिक्स
3 minus 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस करना आप सी हैगा अपने को 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 माइनस 3 ठीक है जी। सबट्रैक्ट करो हम बी ते सी दी बी ते सी सबट्रैक्ट करांगे देखो 3 माइनस 4 मीनस जिहड़ा माइनस का साइन है वो सारे इन्हां नाल माइनस जाऊगा ठीक है जी। आ वाले सारे एलीमेंट मान लो भी तुहाडे कोल माइनस थे ठीक है जी। -4 +3 -4 दे विचों +3 माइनस करांगे -1 क्योंकि ग्रेटर नंबर के माइनस आ गया फिर -1 -1 माइनस माइनस प्लस -2 हो जाएगा ठीक है जी। कैलकुलेशन बड़े ध्यान नाल करनी प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 0 हो गया सेम ही ठीक है जी। 4 - 0 4 आ गया अपने को 2 - 3 -1 आ गया 5 - 2 5 - 2 3 ठीक है जी। 2 - 1 1 आ गया 0 देखो 0 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਆ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ 0 + 2 इट मींस 2 आ गया ठीक है जी। फिर 3 - 3 0 हो गया ये आ गया अपने को b - c। उस तो बाद ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ कि b - c ਹੁਣ b - c ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ a ਐਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ a ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ a ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ठीक है जी। लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 1 2 -3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 5 0 2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 - 1 1 ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਤੇ B - c B - c ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -1 -2 0 -1 -2 0 फिर हैगा साडे कोले 4 - 1 3 ठीक है जी 4 - 1 3 एंड फिर हैगा साडे कोले 1 2 0 1 2 0 देखो भी आंसर की होगा साडे कोले फिर 1 प्लस माइनस माइनस हो गया 0 ये भी 0 बन गया -3 आ गया ठीक है जी। फिर 5 + 4 9 हो गया 9 आ गया ठीक है जी। -1 + 5 उस तो बाद अपने कोले 2 आ गया प्लस माइनस माइनस करांगे 1 आ जाऊगा 1 आ गया ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ b + a + b - c ਕਰਨਾ a + b ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ b a + b ਕਿਹਾ ਨਾ a + b ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ 4 1 -1 9 2 7 3 -1 ਤੇ 4 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ c ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ देखो c ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 4 1 2 0 3 2 ठीक है जी। जो भी c ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 1 - 2 एंड 3 सबट्रैक्ट करो देखो दोनों ਨੂੰ सबट्रैक्ट करांगे 4 - 4 0 1 - 1 0 उस तो बाद -1 एंड -2 -3 हो गया 9 - 0 9 हो गया ठीक है जी। फिर 2 - 3 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ -1 ਆ ਗਿਆ 7 - 2 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 - 1 2 ਐਂਡ -1 प्लस हो जाएगा प्लस ਦੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ 4 - 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड आई सी साडी ये राइट हैंड साइड ये आ गई अपनी इट मींस दोनों साडे कोल इक्वल हो गए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों ਦੇ एलिमेंट सेम होने ठीक है जी। यही ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 5th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਨ ਕੰਪਿਊਟ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ B ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ मल्टीप्लाई करने तो बाद ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ A ਉਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3A - 5B ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 3 * 2/3 1 5/3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 ठीक है जी।
फिर माइनस माइनस करना है, ठीक है जी। 5 नाल ਅਸੀਂ मल्टीप्लाई करनी है साडी मैट्रिक्स बी, वो अपने को है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, ठीक है जी, 7/5, 6/5, 2/5। देखो मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई की करनी सी मीनस 3 मल्टीप्लाई 2/3, कल्ले कल्ले एलीमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਮਲਟੀਪलाई करनी है, ठीक है जी। देखो 2 मल्टीप्लाई 2/3 जो मल्टीप्लाई करांगे सी 3 ਨਾਲ 3 कैंसिल हो गया, अपने को की रह गया ओनली 2, ठीक है जी। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2, 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰਾਂਗੇ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ 5/3 ਨੂੰ ਜਦ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰਾਂਗੇ 3 ਨਾਲ 3 कैंसिल हो जू, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ 5, ठीक है जी। सेम इतने 3 कैंसिल 1 रह जाऊगा, ठीक है जी। 3 कैंसिल 2 रह गया, फिर 3 कैंसिल 4 रह गया, ठीक है जी। 3 कैंसिल 7, इतने अपने को कुछ भी कैंसिल नहीं होता, 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाऊगा, ठीक है जी। 3 कैंसिल एंड 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 तो कैंसिल हो गया, अपने को रहेगा ओनली 2, फिर माइनस सिमिलरली आप इधर करांगे, ठीक है जी। ठीक है होगा रिजल्ट अपने को देखो 5 ਨਾਲ 5 कैंसिल हो जाएगा, जो ਅਸੀਂ लिखांगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 ਨਾਲ 5 कैंसिल हो जाएगा 2 ही होगा ना अपने को, ठीक है जी। 2 फिर 5 ਨਾਲ 5 कैंसिल हो जाएगा 3 रह जाएगा, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ कैंसिल करिए 5 ਨਾਲ 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 ही आ जाएगा, 5 ਨਾਲ 5 कैंसिल 1 रह गया, 5 ਨਾਲ 5 कैंसिल 2 रह गया, ठीक है जी। 5 ਨਾਲ 5 कैंसिल 4 रह गया, फिर 5 ਨਾਲ 5 कैंसिल 7 रह गया, 5 ਨਾਲ 5 कैंसिल 6, ठीक है जी। 5 ਨਾਲ 5 कैंसिल। ਹੁਣ ਅਸੀਂ दोनों मैट्रिक्स की सबट्रैक्शन करनी है, सबट्रैक्शन कर दो, देखो रिजल्ट की होगा अपने को 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0 आ गया, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0 आ गया, ठीक है जी। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0 आ जाएगा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0, 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0, ठीक है जी। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ 0 आ जाएगा, एंड 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0, 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0, 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 0 मैट्रिक्स, ठीक है जी। यही ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना सी। इसी साडा 5th क्वेश्चन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 6th क्वेश्चन। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 6th क्वेश्चन। ਦੇਖੋ 6th क्वेश्चन ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। cos ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ cos ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, sin ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ cos ਥੀਟਾ cos ਥੀਟਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ cos ਨੂੰ cos ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। एंड cos ਨੂੰ sin ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ cos ਥੀਟਾ sin ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ cos ਥੀਟਾ sin ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। sin ਥੀਟਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ sin ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ cos ਨੂੰ cos ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ। फर्स्ट मैट्रिक्स होगी, हम आप अपनी राइट करेंगे। सेकंड प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है जी। साइन नु साइन ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, फिर ਅਸੀਂ sin ਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे माइनस cos ਨਾਲ माइनस cos थीटा sin थीटा, ठीक है जी। फिर sin थीटा cos थीटा, ठीक है जी। फिर sin स्क्वायर थीटा आ गया अपने को, प्लस करो, देखो प्लस करांगे आप दोनों की रिजल्ट आएगा अपने को cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट ਨੂੰ ऐड करना है, ठीक है जी। cos थीटा sin थीटा प्लस करांगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस माइनस 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 का साइन cos थीटा sin थीटा, उस तो बाद माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस की करना पानी sin थीटा cos थीटा, ठीक है जी। फिर अपने को हैगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यही बने, ठीक है जी। हम सानू पहले पिछे भी करके आए कि बना दो क्वेश्चन कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपने को फॉर्मूला होंगे, ठीक है जी। 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा = 1 ਹੁੰਦਾ है। cos थीटा sin थीटा दोनों सेम ने माइनस करांगे रिजल्ट क्या गया 0, ठीक है जी। इन्हां दोनों का भी माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गई 0 बन गया। एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की इक्वल होगा 1।
तो ये अपने को की बन गया आइडेंटिटी, ये साडा की आंसर। ठीक है जी, ये जी ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना सी, सिंपलीफाई करने लिखिया सी, सिंपलीफाई ਅਸੀਂ करता। ये साडा 6th क्वेश्चन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 7th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को लग गया 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखो की कह रहे हैं, कहते फाइंड एक्स एंड वाई इफ ਅਸੀਂ एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, साडे कोल की दिता फर्स्ट देता एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स देती सानू। ठीक है जी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स भी जिवें अपने कोले दो इक्वेशनस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ एलिमिनेशन मैथड ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ टू पेयर ऑफ देते लीनियर इक्वेशन के। ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਲੈਟ कर लिए कि ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ फर्स्ट है पेयर लीनियर इक्वेशन का एंड ये वाला ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ सेकंड पेयर है। ठीक है जी, हम गल मैट्रिक्स च आ गई हैगा सेम ही, ਅਸੀਂ अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो भी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ वेरिएबल ने एक्स एंड वाई। हम देखिए मेरे को एक्स प्लस वाई है, मेरे को एक्स माइनस वाई है। ठीक है जी, अगर मैं फर्स्ट एंड सैकेंड दोनों जिहड़ियां हैगियां इक्वेशनस नूं ऐड करदा तो लिखां एडिंग 1 एंड 2 1 एंड 2। ठीक है जी, एक्स ते वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी किसी भी तरीके नाल कर सकदे हो तुसीं। हुण मैं ऐड करता एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी साड़ी 7 0 2 5 प्लस मैट्रिक्स ऐड करिए आप 3 0 0 3। ठीक है जी, हम देखो एक प्लस है वाई एक माइनस था, दोनों अपने को कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो गए, 0 हो गया। एंड एक्स से एक्स को प्लस करेंगे, अपने को रिजल्ट लिखा गया 2x इज इक्वल टू इन्होंने भी ऐड कर दो। ऐड करेंगे देखो 5 प्लस 3 7 प्लस 3 10 0 प्लस 0 0 2 प्लस 0 2 5 प्लस 3 8। ठीक है जी, हम अगर मैं जो है मेरे को 2 एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई चुन दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाता है, सारे नाल डिवाइड करना। देखो 10 डिवाइड 2 आ जाएगा, 0 डिवाइड 2 आ गया। ठीक है जी, 2 डिवाइड 2 आ गया एंड 8 डिवाइड 2 आ गया। सारे मैं एक्स नाल डिवाइड करूँगी, सॉरी 2 नाल डिवाइड करूँगी, तो मेरे को एक्स की वैल्यू की होगी। देखो 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਨਾਲ डिवाइड करता। ठीक है जी, 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करता 5, 0 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ 0, क्योंकि 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ भी नंबर ਨਾਲ डिवाइड करिए हमेशा आंसर 0 ਹੁੰਦਾ है। 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो गया 1 आ गया। ठीक है जी, फिर आप 8 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे, रिजल्ट क्या आएगा। एक्स की वैल्यू तो मैं फाइंड आउट कर ली, हुण मैनूं चाहिए है वाई की। अगर मैं एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 च पुट करदा, ठीक है जी, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 इक्वेशन दे विच पुट कर दो। देखो 1 इक्वेशन है साडे कोले x प्लस वाई। ठीक है, x की जगह पे असीं पुट करना है 5 0 1 4। ठीक है जी, प्लस y इज इक्वल टू की है साडे कोले 7 0 2 5 7 0 2 5। यही मैट्रिक्स है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, जो भी साडे कोले लेफ्ट साइड ਤੇ पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ है, वेरिएबल ਦੀ वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसਨੂੰ राइट साइड से लेके जाने तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इट मींस ये सारे के साइन चेंज हो जाएंगे, तो y के लिए लिख लो अपने कोले 7 0 2 5। ठीक है जी, मैं 10th वाला एलिमिनेशन मैथड जो है वो फॉलो किया, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी, 5 नेगेटिव हो जाएगा, देखो सबट्रैक्ट करो तो साडे कोले y ਦੀ वैल्यू है 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 माइनस करांगे 2। ठीक है जी, 0 to 0 माइनस करांगे 0 एंड 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 माइनस ਕੀਤਾ 1, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 माइनस करांगे भी अपने कोले 1 आ गया। मींस मेरे कोले x ਦੀ वैल्यू ये आ गई एंड y ਦੀ वैल्यू ये आ गई, इसे फाइंड आउट करना सी। ठीक है जी, इसी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 7th क्वेश्चन ਦਾ फर्स्ट पार्ट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्कस कर ਲੈਂਦੇ 7th क्वेश्चन ਦਾ सेकंड पार्ट। हाँ जी स्टूडेंट, अगे अपने कोले हैगा 7th क्वेश्चन ਦਾ सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ x एंड y ਦੀ वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपनी। ठीक है, अगर ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 2। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇਖੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੇ x ਤੇ y ਵੇਰੀਏਬਲ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ x ਐਂਡ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਹੈ ਉਹ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਉਹ दूसरी इक्वेशन ਦੀ x ਆ ਸਾਡੀ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਫੋਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਜਾਂ ਫਿਰ y ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ x ਐਂਡ x ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾ ਲਾਂ, x एंड x ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਕੁਅਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਐਂਡ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ
occasion 1/3 and occasion 2/2 किहदे नाल करांगे आप occasion 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ठीक है जी 2/2 and सबट्रैक्ट कर दिए 1 - 2 पहली ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरी माइनस कर दी देखो जी स्टार्ट करो हम ਆਪਾਂ वाली सारी occasion ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करनी ठीक है जी 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करनी ਉਹਨੇ सारी 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ सबट्रैक्ट करना ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2x ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई ਕੀਤੀ 3x हो गया 6x ठीक है जी ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3y ਨੂੰ मल्टीप्लाई करनी है 3 ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 9y ठीक है जी माइनस ये वाली सारी इक्वेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करनी है ठीक है जी 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 6x सबट्रैक्ट करनी है ना उस तो बाद तो देखो ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4y = ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 9 12 0 ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 -4 -2 10 एलिमिनेट करो देखो हम साडे कोले -6x + 6x दोनों सेम ने साडे कोले जेड़ा हैगा x एलिमिनेट हो गया 9y ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4y ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5y = ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 2 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ प्लस इट मींस ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 13 हो गया ठीक है जी माइनस प्लस 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 14 ਆ ਜਾਊਗਾ 0 - 10 ਤਾਂ -10 ਆ ਗਿਆ ठीक है जी ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2/5 13/5 ठीक है जी 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एंड 14/5 ये कैंसिल हो जाएंगे क्या आ गया -2 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ x ਦੀ अगर मैं पुट करदा इनू इक्वेशन 1 ਦੇ ਵਿੱਚ पुट the value of y in equation 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਦੇਖੋ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2x plus 3 मल्टीप्लाई कर देंगे आप सारे में ठीक है जी 2/5 13/5 and 14/5 -2 is equal to 2340 ठीक है जी यही फर्स्ट इक्वेशन सी ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ पूरी स्टेटमेंट नाल अपनी नाल की आ जाएगा अपने को फिर देखो 2x प्लस 3 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी मैट्रिक्स नाल 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 आ गया ठीक है जी एंड 30 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 39/5 आ गया 39/5 ठीक है जी फिर ਅਸੀਂ मल्टीप्लाई करनी है 40 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ 42/5 आ गया नेक्स्ट देखो 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ -2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ -6 ਹੈ ठीक है जी इज इक्वल टू ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2340 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪੂਰੀ 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2340 -6/5 39/5 ठीक है जी 42/5 एंड -6 माइनस करो देखो की रिजल्ट होगा फिर अपने कोले ਹੁਣ देखो ਅਸੀਂ एलसीएम ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 - 6/5 हो गया इट मींस एलसीएम ਕੀ ਹੋਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 - 6 ठीक है जी 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ਨੂੰ माइनस करेंगे ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4/5 इट मींस दोनों ਨੂੰ माइनस ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4/5 ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 39/5 माइनस 3 - 39/5 ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 5 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 15 - 39 ਹੁਣ 39 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ 24 माइनस -24/9 आ गया ठीक है जी सॉरी 5 -24/5 ठीक है जी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42/5 4 - 42/5 ਤੇ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 5 20 - 42 माइनस करेंगे तो अपने को क्या आ गया -22/5 -22/5 आ जाएगा ठीक है जी इस बाद माइनस माइनस प्लस हो गया 0 ਨੂੰ 6 प्लस करेंगे 6 ही आ जाएगा
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। देखो कल्ले कल्ले डिवाइड करांगे तो मींस की हो गया 4/5 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे 2 अपॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2/5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 24 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -12/5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ -11/5 ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ 6 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 2/5 -12/5 -11/5 and 3 and x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਵ ਵਾਲੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ x and y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। this is ਸਾਡਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ x ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ y ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਤੀ and 2x + y = ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 2x + y = 1 0 -3 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2x + y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਗਾ 3 2 1 4 ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ = 1 0 -3 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ 1 0 -3 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 3 2 1 4 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਗਾ 2x = ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 1 -3 ਮੀਨਸ 1 -3 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ -2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ 0 -2 ਹੁਣ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਹੈ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ -2 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ -3 -1 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 4 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ 2 -4 ਹੁਣ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ -2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x = ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -2/2 ਇਹ ਵਾਲੀ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ -2/2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ -4/2 -2/2 ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਗਾ ਦੇਖੋ x = 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ -1 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ -1 2 ਨਾਲ 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ -2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ -1 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ -1 -1 -2 ਐਂਡ -1 ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ x ਤਾਂ ਸਾਡੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 9th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 9th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ x and y ਅਸੀਂ x and y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਫ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚਾਹੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ = ਕਿਹਦੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਆਪਣੋਂ ਅਲੱਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ देखो 2 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ 1 2 ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆ ਗਿਆ 2 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 2x ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 2 + 22 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 6 + 0 6 हो गया एंड 0 + 1 1 हो गया 2x + 2 हो गया। ये बन गई सारी अलग मैट्रिक्स होने सानू अपन की निकल देती 5 6 1 8 ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਕੁਅਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
इक्वल कदों होंगे ने जो उन्होंने सारे एलीमेंट आपस के इक्वल होंगे ने, ठीक है जी। ਹੁਣ देखो 6 ਸਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ 1 1 ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ x ਜਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ 2 + y ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a11 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ a11 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y 5 - 2 ਐਂਡ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਸਿੰਪਲੀ ਸੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ x ਦੀ। x ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2x + 2 = ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। 2 ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ 2x ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਤਾਂ x ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6/2 2 ਨੂੰ 6 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 3। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ x ਐਂਡ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 10th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 10th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 10th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਵ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫॉर x y z ਐਂਡ t, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੇਤਾ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ 3 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਤੀ ਕਿ 3 ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ 3 ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ x y ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ x y z ਐਂਡ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ 2x z y t, ठीक है जी, प्लस 3 1 - 1 0 इज इक्वल टू 3 3 5 4 6 मल्टीप्लाई करो। हम देखो 2 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2x, 2 ਨੂੰ z ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2z, 2 ਨੂੰ y ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2y, 2 ਨੂੰ t ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2t ਬਣ ਗਿਆ, ठीक है जी। ਹੁਣ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ मैट्रिक्स ना सारे ना तो अपने को रिजल्ट की होगा 3 1 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਹੀ ਆਊਗਾ ਐਂਡ 3 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ -3 ਆ ਜਾਊਗਾ। 3 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਆ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 9, 3 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 15, 3 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 12, 3 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 18। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2x + 3 ਫਸਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2z - 3 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2y + 0 ਐਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2t + 6 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ 9 15 12 ਐਂਡ 18 ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2x + 3 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9 ਦੇ 2x 9 3 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 2x ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 3 2 3 ਜਾਂ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2z - 3 इज इक्वल टू 15 ਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2z 15 3 ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2z इज इक्वल टू 18 ਹੁਣ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ z ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 9 ਜਾਂ 18 ਹੁੰਦਾ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2y इज इक्वल टू 12 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 12 ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 12/2 ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਆਏ ਤਾਂ y ਕੀ ਆ ਗਈ 6। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2t + 6 इज इक्वल टू 18, ठीक है जी। तो क्या होगा 2t 18 - 6 2t माइनस करांगे 12 आ गया, ठीक है जी। तो हम ਅਸੀਂ t ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.2 ਦੇ ਫਸਟ 10 ਸਮ ਟੋਟਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ 22 ਸਮ ਜੋ ਨੈਕਸਟ 12 ਸਮ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।
ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।